किनारे बैठा वा। हुण इत्थे जदों वेख्या वा जाके इन्हां ने चेलियां ने वेख्या ते चेलियां ने यसू मसीह नूं कहा वा भी ये जिहड़ा मनुख अन्ना वा ये जमांदरू अन्ना वा सुनिया वा पर इहदा अन्ना क्यों वा, इहदा कारण की है? प्रभु जी किन्ने पाप कीता वा? इहने पाप कीता कि इहदे माँ प्यो ने पाप कीता वा? प्रभु जी बोले फिर ना, प्रभु जी बोलिया कि ना पाप इन्हें कीता वा ते ना इहदे माँ प्यो ने पाप कीता वा। इत्थे की थी? इत्थे परमेश्वर का नाम जिहड़ा सी ओह उच्चा होना सी, उत्थे तारीफ होनी नहीं सी, उत्थे तारीफ होनी नहीं सी, उत्थे तारीफ होनी नहीं सी। कितने कन्न वलेट के सुनते तुसीं, मैनूं तुहाडी समझ नहीं लगदी। मैं अपने साथ का बंदे पिछे जाके सुनता ना अपना जुतियां जाके किदा किदा सुनना ऐ करके ऐदा करके ऐ भी सारी आवाज़ मेरे अंदर आई जे मैं सुन लवां, बाकी फिर रह जान मैनू की इसकी जरूरत मैनू आ। हुण मैं तुहानूं तद आख्या वा कि यसू मसीह ने कहा कि ना पाप इन्हें किया ते ना दे माँ प्यो किया वा, इहदे विच खुदा दा जलाल यार होना सी, उत्थे सानूं तारीफ करने की लोड़ आ कि वड्डा काम किड्डा वड्डा प्रभु ने काम किया सी। उहदा नाम जलाल यार होया, जलाल उहदा उत्थे प्रगट होया वा। क्यों? क्योंकि ये बीमारियां यसू दी काहदे वास्ते आ? यसू दी महिमा वास्ते आ। सानू कोई भी कष्ट आउंदा वा वो यसू दी महिमा वास्ते आ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਾਊਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ? ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਯਹੋਵਾ ਸੁਣੇ, ਇਹ ਜੇ ਤੇਰੀ ਬੜਾਏਗਾ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖੁਦਾ। ਕਦੋਂ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਯਿਸੂ ਆ। ਆਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਭਾਈ, 20 ਸਾਲਾਂ ਦੁੱਖ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਵਾ ਭਾਈ, ਸੁਣਦਾ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਸੁਣਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ। ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚੱਲ ਛੋਦੋ ਜਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਇਆ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਫਾਇਆ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਚੱਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀ ਕਰ, ਲਾ ਲਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲਾ ਲਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰ। ਤੂੰ ਵੀ ਤਲਾਅ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ अन्ना, किदा गया होगा? अखा से मिट्टी लगी, किदा गया? फिर पैसे होया जमांदरू हीगा, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਉਸੇ ਵਕਤ। नहीं, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਫਾਇਆ ਲਾਇਆ ਤੇ ਫਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ, ਤਲਾਅ ਤੋਂ ਧੋ ਘੱਤ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ अन्ना? ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ अन्ना किदा गया होगा? अन्ने दी अखां ते फैल लगा वा, अन्ने दा ध्यान तां नूं यसू वाल जानदा ने की कीता? चला दे कैमरे च लीट ला, छटा मारिया, उस वक्त वो अखां खुल गई। पर वो अखां ने यसू नूं नहीं वेख्या। यसू उस वक्त चले गए से उतों। हालेलुया, हालेलुया।
हेलो चानन, हाँ यसु मसीह की कह रहा वा, आंदा सानू चाहिदा वा कि रात कादे वास्ते आ, रात कादे वास्ते आ, रात आराम दे वास्ते आ, दिन काम दे वास्ते आ। हुण कई लोग रात भी काम करते रहंदे ने, इत्थे भगती वाले पासे नहीं दस्सिया भी, इत्थे काम दे बारे दस्सिया भी किहड़ा काम तुसीं संसार दा कर रहे हो, तुहाडा दिन दा काम है, समय दा काम करो, समय सिर काम करके की करो, अपने खुदा की महिमा करो, अपने खुदा की आराधना करो, उहदे विच शामिल हो जाओ, क्योंकि रात साडे काम दे वास्ते है, दिन साडे काम दे वास्ते आ, रात साडी इबादत दे वास्ते है, रात चली आ रही है। यसु मसीह कहंदा जब तक मैं जगत विच हाँ मैं जगत दा तारीफ करो सारे। हुण जिहड़े लोग यसु विच ने वो चानण विच आ, जिहड़े यसु विच नहीं आए वो अजे भी हनेरे विच हन। असीं वेखना वा असीं यसु विच आए हैं कि नहीं अजे, जे नहीं आए तो अजे भी हनेरे विच असीं। उन्होंने कहता कि मैं जगत का चानण है, जब तक मैं जगत विच मैं जगत का चानण। यसु मसीह हुण भी जगत विच ही है, उन्होंने जगत छड्डिया नहीं। जदों तुसीं संत मत्ती दी इंजील इस 28 अध्याय पढ़ोगे उत्थे लिखिया वा मैं शुरू तो लैके युग के अंत तक तुहाडे नाल हां। यसु मसीह अज भी साडे नाल आ, वो जगत का चानण साडे नाल आ, वो हर तरह ना साडी मदद कर रहे हैं। पर किन्ना लोगों की जिन्होंने लोगों ने चानण नूं पहचानिया, असीं चानण नूं जानना वा, जो चानण नूं जाणांगे तो चानण दे पुत्रियां सी। चानण दे पुत्र कितना बन सकते हैं जे सानूं चानण की खोज है तो। हज़ारां बार वचन हुंदा पर असीं समझदे नहीं, साडा समा होरनां सोचां विच लंघ जांदा। कईयां नूं घर की टेंशन लगी हुंदी है, कईयां नूं बच्चों की टेंशन लगी हुंदी है, कईयां नूं राशन की टेंशन लगी हुंदी है, कईयां नूं रिश्तेदारां की टेंशन लगी हुंदी है, कईयां नूं कारोबार की टेंशन लगी हुंदी है, तो वचन साडे सिर उत्तों दी जा रहा वा। इस वचन नूं अपने हिरदे दे अंदर लेना वा। जदों तुसीं हिरदे दे अंदर लाओगे तो यह वचन तुहाडे जीवन के अंदर काम करना शुरू करेगा। आमीन आमीन आमीन। हाँ जी। उसने यह गल्लां कह के धरती ते थुकिया अते थुक नाल मिट्टी गोई और वह मिट्टी ओहदियां अखां ते मली अते उसनूं आख्या जा सलोम दे कुंड विच जिसदा अर्थ है भेजिया होया धो सुट। सो ओहने जाके धोतिया अते सुजाखा हो के चला आया। हालेलुया 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 हालेलुया। दस्सिया गया कि ਉਹਦੇ वास्ते ਉਹਨੂੰ भी मेहनत करनी पई। ਉਹਦੀ मेहनत करना कितना बड़ा काम होया। यसु मसीह ने अलग अलग तरीकों के नाल लोगों को चंगा किया, एक तरीके नाल ही नहीं चंगा किया। कईयां नूं जल दे नाल कीता वा, कईयां नूं तेल नाल चंगा किया वा, कईयां नूं किसे ना किसे नूं, कईयां नूं कहा हौसला रख पुत्र तेरे पाप माफ हो गए, कईयां ने कहा मंजी चुक ला ते घर नूं चला जा। अलग अलग शब्द बोले ने। हदरंगी नूं यसु मसीह ने आख्या सी हौसला रख पुत्र तेरे पाप माफ हो गए। पाप माफ कौन कर सकता वा? मरकस 2:10 में की लिखा भला किसी ने पता? मरकस 2:10 में की लिखा वा? हेलो, मेरे वाले किन्ने लोगों का ध्यान है? मैं पूछ रहा मैं कि मरकस 2:10 में की लिखा वा? किसी ने नहीं पता। उत्थे लिखा वा कि यसु मसीह तो बिना कोई साडे पापां नूं माफ। तारीफ कित्थे गई है? साडे पापां नूं कोई माफ नहीं कर सकता। माफी है तो यसु मसीह तो। बेशक असी पाप तो जमे हैं,
पर साडी माफ़ी जिहड़ी आ वो यसु मसीह तो आ। जे असी कहिए कि असी पाप नहीं किया तो फिर असी झूठ बोलते हैं, क्योंकि सब ने की किया वा, पाप किया वा। और लिखा सब ने पाप किया तो खुदा के जलाल तो दूर रह गए। सब ने पाप किया और लिखा गया कि उन्होंने पापों के वास्ते एक प्रायश्चित है, एक प्रायश्चित है, वो प्रभु यीशु मसीह है जो धरती उत्ते मनुख बन के आए। उन्होंने पाप माफ करने का अधिकार दिता गया वा। और जिहदे पापां नूं बन्नदे ने, जिहदे पापां नूं छड्डदे ने, छड्डदे ने ना, पापां नूं बन्नदे ते पापां नूं छड्डदे ने ना, क्योंकि उन्होंने अधिकार है। ये पापां दी माफ़ी है यसु मसीह को। इस आदमी ने की कह गया, जा जाके की कर, तलाक की कर तो कच, जिहदा अर्थ की है, जिहदा अर्थ की है, किन्ने लोगों ने सुनिया वा, इहदा अर्थ की है, इहदा अर्थ की है, वे लो जी, भेजा होया, जिहदा अर्थ है भेजा होया। देखो याद रखा करो, वचन एक एक गल नूं याद रखना। तुसी प्रचार कर सकते हो, मैं को पढ़ लिख के प्रचार नहीं करता, ना मैं पढ़िया लिखा वा, मेरी पढ़ाई उपर दी है। क्योंकि जो तुसी डर दे नाल खुदा के कदमों में आओगे तो खुदा का आत्मा तुहानूं सिखावेगा। यूहन्ना दी पहली पत्री का दूसरा अध्याय की 27 अध में लिखा, तुहानूं कोई नहीं सिखा सकता, मेरा आत्मा आएगा, तुहाडे वास्ते सहायक आएगा, वो तुहानूं की करेगा, वो तुहानूं सिखाएगा। सीखण वास्ते आए सारे ना, सीखण वास्ते आए, मैं भी छोटे संत सीखण वास्ते आए हैं, आप सारे सीखण वास्ते आए हैं। सिखाउण वास्ते कोई होर आया वा, जिहड़े हमेशा सानूं सिखाउंदे ने, जिन्होंने लिखित की है, जब तुम बैठोगे तो मेरा आत्मा आएगा, तुहाडे वास्ते एक सहायक आएगा, वो तुहानूं की करेगा, वो तुहानूं सिखावेगा। सानूं कोई बंदा नहीं सिखा सकता, ना बंदे दे वस विच आ, तुहानूं मैं नहीं सिखा सकता, ना मेरे वस विच है। पवित्र आत्मा सानूं सब नूं सिखाएगा। जदों असीं पवित्र आत्मा तो सीखांगे तो फिर असीं तरक्की करांगे, क्योंकि सानूं वो सिखा रहा वा जिन्हों अधिकार है सिखाउण दा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इहदा अर्थ है कि भेजा होया, यसु मसीह भेजा गया वा। यसु मसीह इन्हां कम्मां वास्ते भेजे गए ने, लोकां दा भला करन वास्ते यसु मसीह धरती ते आए। लिखिया कि परमेश्वर किसी गुनहगार की मौत नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हर इंसान अपने बुरे राह तो मुड़े ताकि वह जीवन की होवे बचाया जाए। आमीन, आमीन, आमीन। एक यदि ऐ होर पढ़ो जी, 31 आयत पढ़ो, फिर समाप्त करिए। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਗਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅੰਨੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਪਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ? उन्होंने कहा असीं जानते हैं कि परमेश्वर पापियां दी नहीं, ये जे मनुख पापी हुंदा ते ये कदी जमांदरू अन्ने दी अखां नूं नहीं सी खोल सकदा। जां कोई परमेश्वर दा भगत होवे, फिर ये मनुख कौन है? यसू मसीह के बारे चर्चा हो रही है, उहदे नाल बुरा सलूक किया गया, उस आदमी नूं छकिया गया वा, उस आदमी नूं अलग किया गया वा, जिहदे ते बहुत सारिया मुसीबतां आईयां ने। क्योंकि देखो परमेश्वर का नाम जलाल होने दे विच की कुछ हुंदा, की कुछ कीता हुंदा जिंदा। ऐ भैन जी साडे विच कहंदे कि मेरे घर दे सारा परिवार मेरा दुश्मन हो गया। मैं कहा 8 अध्याय विच लिखिया वा, जब तू यसू नूं मसीह करके कबूल करेगा तेरे घर दे तेरे वैरी
ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਦਾ ਇਤਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਬਣਨਗੇ। ਤਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਜੋ? ਮੈਂ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ ਨਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਵਚਨ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਣਗੇ? ਸਮਝਣਗੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਟਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ 41 ਅਧ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਲਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ ਸ਼ਾਇਦ ਨੂੰ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਭਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਪਾਪ ਮਾਫ ਉਹਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਫ ਹੋਣਗੇ? ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਕੀ ਆ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉਹ ਫਸਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਕੌਣ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ, ਆ ਵੇਖੀ ਯਾਰ, ਆ ਵੇਖੀ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਣਾ ਵਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਕਿਉਂ ਆਖਣਾ? ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਾਲਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਹਿਮਾ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਆ? ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੁੱਬ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਬੇ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲਿਖਾ ਹੋਣਾ। ਮਤ ਸੋਚੋ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਰੂਹ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਹਰ ਘੁਟਨਾ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨੇ ਠਹਿਰਨਾ ਵਾ। ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਛੋਟਾ ਕੀ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਗਲੀ ਆਉਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਖਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਪ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਨਿਉ ਗਾੜੀ, ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ ਪੁੱਤ। ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਦੋ ਆ ਕੇ, ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲਾ। ਇੱਧਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਚਨ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਆ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਾਪ ਨੇ, ਅੰਨੇ ਦੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਅੰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਅੰਨਾ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਆਏ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ?
ਆਏ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ, ਆਏ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਦਿਲਬਾਗ ਵਰਗੇ ਚਲੇ, ਓਏ ਪਿਛਾਂ ਜਾ, ਪਿਛਾਂ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਫੇਰ ਬੋਲਿਆ ਉਹ, ਆਏ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਅੰਦਰ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਜਾਓ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗਏ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਚਲਾ ਕੇ ਉਧਰ, ਪਾਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚਾਦਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਉਧਰ, ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ ਚਲਾ ਕੇ ਉਧਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਮਾਰੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚਾਦਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਡੱਬੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਚਰਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਕੋਠੇ ਦੇ ਚਰਚ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਦੋ ਭਾਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਚਕਾਵੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ। ਆਂਦਾ ਸੋਟੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ, ਨਰੇਸ਼ ਪੌਲ ਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੋਟੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਚਲਾਤੀ ਉਹਦੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਟੀ ਲਈ ਫਿਰੇ। ਓਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਇਹ? ਆਂਦਾ ਪਾਟੇ ਛੋਟੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੋਟੀ ਤੈਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਛਡਾਈ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਝਾਕਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਸੁੱਟ ਉਧਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੜ ਕੇ ਸੁੱਟ, ਚਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਮੁੜ ਆਈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ ਫੜਨੀ, ਤੇਰੀ ਯਿਸੂ ਨੇ ਛਡਾਈ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਚਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਘੱਟ ਨਿਚਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਯਿਸੂ ਨੇ ਛਡਾਤੀ ਆ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਗਾ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਡਿੱਗ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰੋਕ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਉਣਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਲੈਂਦੇ। ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੈ ਫਿਰ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨਣ ਡਈ। ਜਿਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਮੰਨ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ, ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਲੋਕੋ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਜੋ। ਆਕਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ, ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ? ਅਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ, ਚੱਲ ਉਹ ਗਏ ਪੁੱਠੇ ਪਰਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਬੈਠੀ। ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਐਤਵਾਰ ਆਈ, ਆ ਗਿਆ ਪਾਸਟਰ, ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਗਈ। ਲੈ ਤੂੰ ਡਿੱਗਣ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਰਵੀ ਹੋ, ਕਦੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਕਦੀ ਉੱਠ ਬੈਠੀ, ਕਿ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਕਦੀ ਉੱਠ ਬੈਠੀ। ਇਹੋ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ। ਪੱਕੀ ਨੇ ਚਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਯੈਸ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਲਿਖਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ करने वाले बात सब कुछ हो सकता। खुदा अपने बच्चों को चीज देवे। आमीन। और सारे सिरों झुकावांगे, अखां बंद करांगे। सब अपना सजा सिर ते ले लो। हुण इन्हू ना फिर वेखो तो विश्वास के वचन सुनिया वा। प्रेज लॉर्ड। शक्तिशाली परमेश्वर, सामर्थी खुदावंद, असीं फिर तुहाडे कदमां विच आउणे आ। और प्रार्थना करते समय के वास्ते, अज इस इबादत के वास्ते प्रभु जी तुसी मौसम नूं ठीक किया। सचमुच तुसी झील दे विच
ਹਵਾ ਨੂੰ ਡਾਟਿਆ, ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਡਾਟਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਤੂਫਾਨ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਡਾਟਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਰੁਕ ਗਈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅੰਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅੰਨੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਛੂਏ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਚੰਗਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜਲਾਲ ਪਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ तमाम ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਚੰਗਾਈ ਦਾ ਪਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਓ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਖਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮੰਗਨੇ ਆਪਣੇ ਉਥਾਰ ਕਰਤਾ ਯਿਸੂ के नाम में, आमीन आमीन आमीन। सब प्रभु वाली प्रार्थना करांगे। आए साडे बाप जो तू समान ते है, तुहाडा नाम पाक बनना जावे, तुहाडा राज आवे, तुहाडी मर्जी जिस तरह समान ते पूरी होंदी है जमीन ते भी होवे। साडे रोज दी रोटी अज सानू बख्शो, साडे कसूर सानू माफ करो जिस तरह असी अपने कसूरवारां नू माफ करदे हां। सानू जमैश च ना पाओ, सगों बुराई तो बचाओ, क्यों जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा हमेशा तुहाडा है। आमीन आमीन आमीन। खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह दी संगत हुण तो लैके हमेशा तक साडे सारिआं नाल हुंदी रहे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलो हालेलुया। यीशु के नाम की जो जिंदा आसमान पर और फिर आने वाला। तो शाम की इबादत जी आ दर्जी साहब के घर चल रही है 8 ਤੋਂ